योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मादजायत तस्मादजायत यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्य नित्य
नित्य रक्षका, सर्वत्र रक्षका। ओम सर्वतः रक्षका, सर्वधा रक्षका, सर्वथा रक्षका, शाश्वत रक्षका, परम रक्षका, जगत रक्षका, विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्व पिता, सर्व माता, विश्व पिता, विश्व माता, जगत पिता, जगन माता, जगदाम्बा, जगत जननी। ओम जगतपति, विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, दीक्षापति, तपस्पति, व्रतपति, वसोष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति, सर्वपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, सर्व बंधु, सर्व मित्र, सर्व सखा, परम बंधु, प्रथम बंधु, परम सखा, प्रथम सखा, परम मित्र, प्रथम मित्र, विश्वामित्र। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, सर्वगुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सत्य नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी, सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजर अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र, परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभु। ओम शंभव, मयो भव, प्रभव, विभव, उद्भव, सुभव। ओम सर्वानुभूः। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा। ओम भूर्भुवः, ओम प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात प्राण, प्राणस्य प्राण, प्राणपति, प्राणेश्वर, प्राणदाता, प्राणाधारा, जीवनाधारा, जीवनेश्वर, जीवनपति।
जन्मदाता। ओम सर्वदुःखविनाशक सकलक्लेशनाशक संकटमोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सत्चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ పరమాత్మ బ్రహ్మాత్మ సర్వాత్మ పూర్ణాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా. ఒకరు నిర్ణయం చేస్తే కుదరదు, కొందరు కలిసి నిర్ణయించాలి. తెలిసిన వారు, అనుభవం ఉన్నవారు, బుద్ధిమంతులు, విద్యావంతులు. నేనే రాజును, నేనే చక్రవర్తిని, నేనే అంతా, నేనే నీ అంతా, నా ఇష్టం, నా రాజ్యం అంటే కుదరదు. రాజు తన ఇష్టం కాదు, ప్రజలకు సమ్మతమైతేనే, ప్రజలు ఒప్పుకుంటేనే. ఏదైనా నిర్ణయం చేసే ముందు చర్చ అవసరం. చర్చ అయిన తర్వాత నిపుణుల చేత, అనుభవం ఉన్న వారి చేత, విద్వాంసుల చేత ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కొందరు కలిసి నిర్ణయించిన తర్వాత ఆ నిర్ణయాన్ని, ఆ నియమాలను, ఆ శాసనాలను అందరూ అంగీకరించాల్సింది, అందరూ ఒప్పుకొనవలసిందే, పాటించవలసిందే. రాజు కూడా పాటించాలి ఆ నియమాలను, ఆ చట్టాలను, ఆ శాసనాలను, ఆ రాజ్యాంగ విషయాలను. నా ఇష్టం అంటే కుదరదు. ఇంటి యజమాని కూడా అంతే. నా ఇష్టం నీ అంతా, ఏకఛత్రాధిపత్యం కుదరదు. నిర్ణయం ఒకరి నిర్ణయం కాదు. ఏదైనా తీర్పు ఇచ్చే ముందు కూడా కొందరు కలిసి నిర్ణయం చేయాలి. నేనే న్యాయాధీశుణ్ణి, నా తీర్పే తీర్పు అంటే కుదరదు. ఇదే చివరి తీర్పు అంటే కుదరదు. ఆలోచించాలి, కొందరు కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఏ తీర్పైనా, ఏ నిర్ణయమైనా చర్చించి, తీర్మానించి, ఆమోదించిన తర్వాత, నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత, అది చట్టంగా మారిన తర్వాత, రాజైన, ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న వారైనా, ఆ విద్వాంసులైనా, అటువంటి అనుభవజ్ఞులైనా ఆ నియమాలను పాటించాల్సిందే, ధర్మాన్ని అంగీకరించాల్సిందే, ధర్మాచరణ చేయాల్సిందే. ఆ నిర్ణయం, ఆ తీర్పు న్యాయానుకూలంగా ఉండాలి, ధర్మానుకూలంగా ఉండాలి, వేదానుకూలంగా ఉండాలి. వేద విరుద్ధం అంటే అది ధర్మం కాదు, అది నియమం కాదు, అది చట్టం కాదు, అది శాసనం కాదు. అటువంటి కట్టుబాట్లు, నియమాలు, నిబంధనలు పనికిరావు, హాని చేస్తాయి.
ఇంటి వ్యవహారంలో కానీ, సంస్థల వ్యవహారంలో కానీ, సమాజం వ్యవహారం కానీ, దేశ వ్యవహారం కానీ ఒకరి నిర్ణయం కుదరదు. ఒకరి బుద్ధితో, ఒక తలతో పనికిరాదు. ఒక తలతో నిర్ణయం తీసుకుంటే సరైన నిర్ణయం ఉండదు. అది ఒకరి బుద్ధి. బుద్ధి ఎప్పుడు సమానంగా ఉండకపోవచ్చు. బుద్ధిని సరిగా వాడుకోలేం. మానసిక స్థితి రకరకాలుగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సత్వగుణం, రజగుణం, తమోగుణం యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది. ఆడిస్తాయి. సత్వరహితమ గుణాలు ఆడిస్తాయి. మన గుణాన్ని మార్చేస్తాయి. దుఃఖాలను తీస్తాయి, సుఖాలను తీస్తాయి. జడం యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంటుంది. అందుకే కొట్టుకుపోతాం. మనసులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు బట్టి, సత్వరజతమ గుణాలను బట్టి కూడా మనకు తెలియకుండానే నిర్ణయం తీసుకుంటాం. అందుకే ఒకరి బుద్ధి పనికిరాదు. కొందరు కలిసి నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్ణయాన్ని అందరూ పాటించాల్సిందే. ప్రజలందరూ కూడా పాటించాల్సిందే, ఒకరు కాదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైనా, అధికారులైనా, మంత్రులైనా, రాజైనా, చక్రవర్తి అయినా, రారాజైనా పాటించాల్సిందే. పరమాత్మ ఒక వ్యవస్థ. పరమాత్మ పెట్టిన నియమం పరమాత్మ ఉల్లంఘించడం లేదు. పరమాత్మ ఇష్టం. సర్వనియంత, శాశ్వత నియంత, సనాతన నియంత పరమాత్మ, జగత్తంతా నియంత అయినప్పుడు కూడా పరమాత్మ కూడా నియమాలు పాటిస్తున్నారు. ఇష్టం వచ్చినట్టు కర్మఫలం ఇవ్వడానికి వీల్లేదు. జీవులు చేసిన కర్మలను బట్టి ఎటువంటి కర్మ చేసినారు, ఎంత తీవ్రమైనటువంటి కర్మ చేసినారు, ఎంత పాపం, ఎంత పుణ్యం, ఎన్ని పాలల్లో, ఎంత శాతం, దాన్ని బట్టే, కర్మను బట్టే కర్మఫలం. పరమాత్మ కూడా తప్పించుకోలేడు ఈ నియమాన్ని. ఒక వ్యవస్థ చేసిన తర్వాత ఆ వ్యవస్థలో ఉండాల్సిందే. పరమాత్మయే పాటిస్తున్నప్పుడు రాజు ఎంత, చక్రవర్తి ఎంత, ఈ రాజు ఎంత, ఈ రారాజైనా, ఏ రాజైనా, ఏ జీవుడైనా. ఎందుకంటే జడ పదార్థాలను కూడా పాటిస్తున్నాయి. అన్ని పక్షులు, ప్రాణులను కూడా పాటిస్తున్నాయి. ఏవి ఆ చట్టాన్ని, ఆ శాశ్వత సనాతన ఆ రాజ్యాంగ నియమాలను ఎవరు ఉల్లంఘించడం లేదు. ఏ ప్రాణి కూడా, ఏ క్రిమి కూడా, ఏ కీటకం కూడా. అటువంటప్పుడు మనం పాటించాల్సిందే. ఎందుకంటే నిర్ణయం తీసుకున్నాం, మన వైపు నుంచి ఒక నాయకుని ఎన్నుకున్నాం, ఒక రాజుని తయారు చేసుకున్నాం. ఆ రాజుకు సహకరించడానికి సభాసదులు, విద్వాంసులు ఉన్నారు. రాజు, సభాపతి, విద్వాంసులు, సభాసదులు, సభా సభ్యులు వారు నడిపించినట్టు ప్రపంచం ఇప్పుడు కూడా అలాగే నడుస్తుంది. శాసనసభ్యులను, రాజ్యసభ్యులను ఎన్నుకుంటాం, పంపిస్తాం, చర్చిస్తారు, నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, శాసనంగా మారుస్తారు, చట్టంగా మారుస్తారు. ఆ నియమాలను ప్రజలందరూ పాటిస్తున్నారు. ఇప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఈ విధానం కొనసాగుతుంది. ఈ విధానం అంతా కూడా పరమాత్మ యొక్క విధానమే. కానీ అక్కడ నిర్ణయం పరమిత పరమాత్మ, ఇక్కడ నిర్ణయం కొందరు కలిసి. ఎందుకంటే ఆత్మల యొక్క బుద్ధి అంతా పరిపూర్ణం కాదు, సంపూర్ణం కాదు, అంత శుద్ధం కాదు. అందులో మానవుల బుద్ధి ఇంకా శుద్ధం కాదు. మానవ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మలకు స్వతంత్రత ఉంది. స్వతంత్ర కర్త. అటువంటప్పుడు ఒకరి నిర్ణయం సరిగా ఉండదు. రాజధర్మ విషయంలో రాజధర్మే సర్వకర్మణ సభాధీనత్వాదు. అన్ని కర్మలు సభాధీనంలో ఉంటాయి. రాష్ట్రపతి అయినా, ప్రధానమంత్రి అయినా, మొత్తం ఈ భూగోళానికి రాజైనా తప్పకుండా సభాధీనంలో ఉంటాయి, ఉండాల్సిందే. విచారించడానికి విచార సభ ఉంటుంది. ఎంక్వైరీ చేయడానికి, విచారించడానికి సర్వేక్షణ చేస్తారు, నిరీక్షణ చేస్తారు, పరీక్షణ చేస్తారు, పరిశీలిస్తారు, పరీక్షించి, గమనించి, ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. విచార సభాసు ప్రవృత్తేషు రాజవర్గీయ యజనేషు.
రాజవర్గీయ జనేషు ద్వౌ త్రయో బహవో, ఇద్దరు ముగ్గురు ఇంకెక్కువ మంది, ఒకరు మాత్రం కాదు. ద్వౌ త్రయో బహవో, ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కువ. సభాసద సవిచారేణ యమర్థం నిష్పాదయేయు తదనుకూల ఏవ రాజప్రజాజన వర్తిరన్. ఎప్పుడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు ఎక్కువ మంది సభాసదులు కలిసి స్వ విచారేణ, తమ సొంత విచారముల ద్వారా ఏమర్థం నిష్పాదయ, ఏ అర్థాన్ని, ఏ తీర్పును చేస్తారో, ఏ తీర్మానం చేస్తారో తదనుకూల, దానికి అనుకూలంగా అనుకూలంగానే రాజప్రజాజన, రాజజనులు ప్రజాజనులు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అందులో రాజు కూడా, ప్రభుత్వం ఉన్న వారందరూ కూడా, అధికారులందరూ కూడా, ప్రజలందరూ కూడా వర్తించాలి, ప్రవర్తించాలి, ఆ చట్టాన్ని గౌరవించాలి, పాటించాలి. ఇది నియమం. ఇల్లు అయినా, సంస్థ అయినా, సమాజమైనా, దేశమైనా, ప్రపంచమైనా, చివరికి విశ్వం కూడా అలాగే జరుగుతుంది. విశ్వానికి రాదైనటువంటి పరంపిత పరమాత్మ కూడా పాటిస్తున్నారు, మనం పాటించాల్సిందే. అలాగే మన ఒంట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా, ఈ ఒంటికి రాజు ఈ ఇంద్రుడు, ఈ దేహానికి రాజు, దేహరాజు, ఆత్మ, జీవాత్మ, అందులో మానవ దేహం ఉన్నటువంటి మనం ఈ ఒంటికి, ఈ దేహానికి, ఈ శరీరానికి రాజులం. మనం నచ్చినట్టు ఉంటే కుదరదు. శరీరం ఏం చెబుతుందో వినాలి. మనసు ఏమంటుంది, ఇంద్రియాలు ఏమంటున్నాయి, ఏం కోరుతున్నాయి, ఎక్కడ ఏ నొప్పులు ఉన్నాయి, ఏ బాధలు ఉన్నాయి, ఏ రోగాలు ఉన్నాయి, ఆకలిస్తుందా, దప్పికవుతుందా, అలసట ఉందా, తలనొప్పి ఉందా, కడుపు నొప్పి ఉందా, వేళ్ళు ఏమంటున్నాయి, కీళ్ళు ఏమంటున్నాయి, గోర్లు ఏమంటున్నాయి, ఈ కళ్ళు, ముక్కు, ఈ అంగాలు, లోపల అంగాలు ఏమంటున్నాయి, వాటి బాధ, వాటి గోడు కూడా వినాలి. ఇంద్రియాల గోడు, అంగాల గోడు, అవి ఏమంటున్నాయి, మనసు ఏం చెబుతుంది, మనసు ఎటువంటి సంకల్ప వికల్పాలు వస్తున్నాయి, మనసు తెచ్చిపెడుతుంది సంకల్ప వికల్ప రూపంలో విషయాలను, అంశాలను. చర్చించండి, ఆలోచించండి అని ముందు పెడుతుంది. ఈ విషయాలు ఆలోచించండి, మనసు యొక్క పని అంతే. బుద్ధితో నిర్ణయం తీసుకోవాలి, ఆలోచించాలి, ప్రమాణపూర్వకంగా మననం చేయాలి, చింతనం చేయాలి, నిధిధ్యాసనం చేయాలి, తీర్పు ఇవ్వాలి, నిర్ణయం తీసుకోవాలి, అప్పుడు సాగాలి, ఆచరించాలి, అప్పుడు లభిస్తుంది. శ్రవణ మననం నిధిధ్యాసనం సాక్షాత్కారం అవుతుంది. ఈ ఒంటి రాజైనా, ఇంటి రాజైనా, దేశ రాజైనా, ప్రపంచ రాజైనా, విశ్వరాజైనా ఈ విధానం సాగుతుంది. ఎక్కడ ఒకరి నిర్ణయం సాగడం లేదు. ఒంట్లో కూడా అంతే. మనకు నచ్చినట్టు ఉంటే కుదరదు. గమనించాలి. కాళ్ళ పరిస్థితి, చేతుల పరిస్థితి ఏంటి, అంగాల పరిస్థితి, నడుము ఏమంటుంది, పొట్ట ఏమంటుంది, పేగులు ఏమంటున్నాయి, ఉదరం ఏమంటుంది, నవరంధ్రాలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయి, అన్నీ గమనించాలి. వాటి బాధ కూడా వినాలి, ఆలోచించాలి, విచారించాలి, అప్పుడు తీర్మానం చేసుకోవాలి. నా ఇష్టం, చూస్తూనే ఉన్నాం, కళ్ళు అలసిపోతున్నాయి, కళ్ళు నుంచి నీళ్ళు కారుతున్నాయి, కళ్ళు మంటలు ఎరిపెక్కినాయి, ఆయన చూస్తూనే ఉన్నాం. అవసరమా? చెవులు వింటూనే ఉన్నాయి, బాధపడుతున్నాయి, ముక్కు వాసన చూస్తుంది, బాధపడుతుంది, నోట్లో ఏదో తింటున్నాం, నాలుకకు ఇష్టం లేకుండా తింటున్నాం, నోరు మంట, చేదు, భయంకరంగా. ఇష్టం, తీపి ఇష్టం, తింటూనే ఉన్నాం, కారం ఇష్టం, తింటూనే ఉన్నాం, పులుపు ఇష్టం, తింటూనే ఉన్నాం, లవణం ఇష్టం, తింటున్నాం, రకరకాల రుచులు ఇష్టం, తింటున్నాం. నాలుక బాధపడిపోతుంది. అప్పుడే చేదు, అప్పుడే తీపి, అప్పుడే కారం, అప్పుడే లవణం, అప్పుడే పులుపు, వెంటనే గందరగోళం. నాలుకది ఏ రుచిని పట్టుకోవాలి, అప్పుడే పులుపు, అప్పుడే కారం, అన్ని రుచులు కలిపి తినేస్తాం. అప్పుడు ఏ రుచి తెలియదు, గందరగోళం అవుతుంది, అస్తవ్యస్తం అవుతుంది, నాలుక బాధపడిపోతుంది. ఇదేమి గమనించాం. కాళ్ళు నిలబడి అలసిపోతున్నాయి, ఒంటి కాలుపై నిలబడ్డాం, కాలు మార్చుకోవడం లేదు, కాలు బాధపడుతుంది,
కీళ్ళు బాధపడుతుంది, అలాగే ఉండిపోయినాం. ఒకే ఆసనంలో కూర్చున్నాం, బుద్ధి పనిచేయడం లేదు, అలాగే ఉండిపోయినాం, నడుము నొప్పులు వస్తున్నాయి. ఆసనం మార్చుకోవాలని స్పృహ కూడా ఉండదు మనకు. ఆసనం మార్చుకోండి, నడుము నొప్పులు వస్తున్నాయి, కాళ్ళు తిమ్మిర్లు ఎక్కుతున్నాయి, మార్చుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి. అది కూడా తెలియదు. ఎవరి మాట వింటున్నామని మనం, మన శరీరం ఏముంటుందో మనకు తెలియదు, మనసు ఏముంటుంది, బుద్ధి ఏముంటుంది, అవి కూడా వాటి గోడు ఉంటుంది, వాటి బాధ ఉంటుంది, వాటి కూడా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కాళ్ళకు గోర్లకు కూడా ఉంటాయి, వెంట్రుకలకు కూడా ఉంటాయి, తలకు కూడా ఉంటుంది. గోక్కోవడానికి కూడా స్పృహ లేదు, దురద పుడుతుంది, గోక్కోవడానికి కూడా మనకు స్పృహ లేదు, పరధ్యానం ఉన్నాం. అలాగే రాజు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇంటి యజమాని ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, పరధ్యానంలో ఇల్లు ఏమైపోతుంది, పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, భార్య ఎలా ఉంది, ఇంటి స్థితి ఏమిటి, ఏం జరుగుతుంది, ఏ ధ్యాస లేదు, ఏ ధ్యానం లేదు. ఇంటి రాజు, యజమాని, గృహస్వామి. అలాగే అధికారులు అలాగుంటే, ఇది పట్టినటువంటి అధికారులందరూ, మంత్రులు, ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రులు, రాష్ట్రపతి, బాధ్యత గలవారు తమ బాధ్యతల్ని మర్చిపోతే, తమ కర్తవ్యాలను మర్చిపోతే, అందుకే కుదరదు, ఒకరి నిర్ణయం కుదరదు. కొందరు కలిసి నిర్ణయించాలి, కనీసం ఇద్దరైనా, ముగ్గురైనా, నలుగురైనా, ఐదుగురైనా, 10 మంది అయినా. ఒకరి నిర్ణయం మాత్రం కాదు. ఈ విషయం గురించి ఈ మంత్రములో, యజుర్వేదములో 7వ అధ్యాయంలో 32వ మంత్రం, యజుర్వేద భాషే 7వ అధ్యాये 32తమ మంత్ర, 32వ మంత్రం. ఆఘాయే అగ్నిం ఇంధతే శ్రణంతి బర్హిరానుషక్ ఏషామింద్రో యువా సఖా ఉపయామగృహీతోసి అగ్నింద్రాభ్యాం త్వ ఏషా తే యోని అగ్నింద్రాభ్యాం త్వ. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి త్రిశోక ఋషి, 3 శోకాల ఋషి. ఆఘాయే అగ్నిమిత్యస్య త్రిశోక ఋషి. దేవతా విశ్వే దేవా దేవత అంది, విశ్వదేవతలందరూ కూడా, విశ్వంలో ఉన్న దేవతలందరూ. ఛందస్సు ఆద్య అస్య అర్షి గాయత్రి ఛంద స్వరం షడ్జః స్వరః. ఉపయామ ఇత్యస్య ఆర్చి ఉష్ణక్ ఛంద, ఉపయామ గ్రహీతోసి, అక్కడి నుంచి ఉష్ణక్ ఛంద, ఆర్చి ఉష్ణక్ ఛంద, స్వరం ఋషభ స్వర. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ ఉక్తం అర్థం ప్రకారాంతరేణ, ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి ఉపదేశమే 31వ మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ రాజ్య వ్యవహారే నియుక్తే కర్మణి ప్రవర్తమానౌ రాజప్రజాపురుషౌ ప్రతి కశ్చిత్ సత్కారైన అని అయితే ఉపదేశం ఉందో అదే ఉపదేశం. అంటే రాజ్యం యొక్క వ్యవహారంతో ఈ రాజకర్మలు ప్రవర్తన అయినటువంటి, అంటే రాజ్యకర్మలు వ్యవహారం, రాజ్య వ్యవహారం చేసే రాజు, తర్వాత ప్రజల పట్ల, ఉద్యోగుల పట్ల ఎలా వ్యవహరించాలి, సత్కారపూర్వకంగా సత్కరించి కొందరిని గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే తన నిర్ణయం కాకుండా కొందరి నిర్ణయాలు, కొందరి సలహాలు సంప్రదింపులు చేసి, వారి అభిప్రాయాలను, అనుభవాలను తీసుకొని వారి సలహాను పాటించి చివరికి చెప్పేటప్పుడు రాజు తన నోటి ద్వారా చెప్పడం మాత్రం జరుగుతుంది. తన నిర్ణయం కాదు, తన నోటి ద్వారా చెప్పాలి. ఇప్పుడు కూడా రాష్ట్రపతి చేసేది అదే. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అవసరం ఉంటుంది. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి ఉపదేశం ఇది. అత ఉక్త అర్థం ప్రకారాంతరేణ ఆహ. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి
దయానంద సరస్వతి గారు సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం చెప్పడం జరిగింది. ఆ పదాలు ఆ ఘ ఏ అగ్నిం ఇంధతే స్తృణంతి బరిః ఆనుషక్ యేషాం ఇంద్రః యువ సఖా ఉపయామ గృహీత ఇత్యుపయామ గృహీతః అసి అగ్నింద్రాభ్యాం త్వా ఏషః తే యోని అగ్నింద్రాభ్యాం త్వా. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఓం ఆఘాయే అగ్నిమింధతే స్తృణంతి బర్హిరానుషక్ యేషామింద్రో యువా సఖా ఉపయామ గృహీతోస్యగ్నీంద్రాభ్యాం త్వైషతే योनिरग्नीन्द्राभ्यां त्वा. నమస్తే. శుభం. ఆఘాయే అగ్నిం ఇంధతే. మనకు ఋషి ఆ శబ్దంలోనే అర్థమైపోతుంది. త్రిశోక ఋషి అంటే మనకు 3 రకాల శోకాలు ఉంటాయి. తాపత్రయం అంటాం. ఈ శోకాల గురించి, ఈ శోకాలను పోనంటే మంచి తీర్పు ఉండాలి, మంచి నిర్ణయం ఉండాలి. సరైన నిర్ణయం ఉంటే నిజానికి శోకాలు ఉండవు. బుద్ధితో, విద్యతో, అనుభవజ్ఞుల యొక్క సలహా సంప్రదింపులతో, మరి పరామర్శతో కనుక నిర్ణయం తీసుకుని వ్యవహరిస్తే, ఆచరిస్తే అసలు శోకాలు ఉండవు. అంటే మన అనుభవజ్ఞులు, మన ఆప్తులు, ఋషుల మహర్షుల యొక్క పరామర్శతో, సలహాలతో, వారి సందేశాలను, ఆదేశాలను, ఉపదేశాలను అర్థం చేసుకుని, ఎందుకంటే పరమపిత పరమాత్మ చెప్పినట్టు వారు విన్నారు, అర్థం చేసుకున్నారు, ఆచరించినారు, తరించినారు, సాధించినారు. ఆ మార్గంలో మనం కూడా సాధించాలి. కాబట్టి వారే మనకు మార్గదర్శకులు. ఋషుల మహర్షుల యొక్క, ఆప్త పురుషుల యొక్క ఆ సలహాను పాటించి మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి, ఆలోచించి ప్రమాణపూర్వకంగా ఉండాలి ఆ నిర్ణయం. అప్పుడే ఈ శోకాలు ఉండవు, ఈ తాపత్రయాలు. ఆధ్యాత్మిక దుఃఖం, ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక దుఃఖాలు, త్రివిధ త్రిశోక ఋషి దేవత, అందరు దేవతలందరూ కూడా విశ్వే దేవ అన్నారు. ఈ ఋషి దేవతను అర్థం చేసుకుంటే చాలా విషయాలు మనకు తెలిసిపోతాయి. మంత్రంలో ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటో, ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి అర్థం, పదార్థం పేరుతో ప్రతి పదానికి, ప్రతి శబ్దానికి అర్థం, పదార్థం. ఆ సమంతాత్ ఘ ఏవ. ఘ అంటే ఖచ్చితంగా, నిశ్చయంగా అన్నమాట. అత్ర రుచి తూను ఘ ఇవి అష్టాధ్యాయ సూత్రము. ఇది దీర్ఘ. అక్కడ మంత్రంలో ఆ తర్వాత ఘా దీర్ఘం ఉంది. నిజానికి దీర్ఘం అది వేదంలో ఏ విధంగా వచ్చిందో మంత్రంలో ఆ దీర్ఘం రావడానికి నియమం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ సమంతాత్ ఘ. ఘ అంటే ఏవ, ఖచ్చితంగా, నిశ్చయంగా అర్థం. అంతే. హి, హి కూడా అంటారు, అదే ఘ అన్నారు ఇక్కడ. ఏ వేదపారగా విద్వాంస. ఎవరైతే ఎవరు అంటే వేదపారగా, వేదాన్ని పూర్తిగా దాటినవారు, అంటే పూర్తిగా అధ్యయనం చేసినవారు, శాంతం అధ్యయనం చేసినవారు, అధ్యయనం చేసి అర్థం చేసుకున్నవారు. వేదపారగా విద్వాంస. వేదపారగ, పార అంటే దాటడం, దాటి పొందడం, గమనం, జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి, వేదాన్ని పూర్తిగా మొత్తం వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఏ శాస్త్రాలు అవసరమో ఆ క్రమంలో యథాక్రమం వేదాన్ వేదవు వేదం వా, వేదాన్ అధీత్య వేదవు వేదం వా యథాక్రమం అన్నారు మనం మహర్షి. యథాక్రమంలో
ఏ క్రమంలో అధ్యయనం చేస్తే వేదం అర్థమవుతుందో, ఏ వేదాన్ని ఏ క్రమంలో అధ్యయనం చేయాలి, ముందు దానికి సంబంధించిన శాస్త్రాలు ఏమి అధ్యయనం చేయాలి. బ్రాహ్మణ గ్రంథాలు అధ్యయనం చేయకుండా వేదాన్ని అధ్యయనం చేస్తే కుదరదు. యజుర్వేదం అధ్యయనం చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలంటే శతపథ బ్రాహ్మణం తప్పకుండా అధ్యయనం చేయాల్సింది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఆరణ్యకాలు, దానికి సంబంధించినటువంటి ఉపనిషత్తులు, దర్శనాలు, ముందుగా వ్యాకరణ నియమాలు, భాష నియమాలు, అష్టాధ్యాయి, ధాతుపాఠం, మహాభాషం లాంటివి, నిరుక్తం, నిఘంటువు లాంటివి. ఇదంతా ఏం అధ్యయనం చేయకుండానే మనం అర్థం చెప్పుకోలేము, అర్థం చేసుకోలేము కూడా. కాబట్టి వేదపారగా విద్వాంస అగ్నిం విద్యుదాది స్వరూపం. అగ్ని అంటే విద్యుత్ మొదలగు స్వరూపం అన్నారు. ఇంధతే ప్రదీపయంతి. ఇక్కడ ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం, ఇక్కడ అర్థం మనకు తెలియదు. ఈ సరిగా అర్థం కావాలంటే అన్వయంలో ఈ సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి అర్థం తీసుకొని అక్కడ సరి చేసుకుంటే మనకు తెలుస్తున్నప్పుడు. ఇప్పుడు మాత్రం ఒక్కొక్క శబ్దానికి అర్థం మాత్రమే, శబ్దార్థం మాత్రమే. అందుకే ఇక్కడ మనకు అర్థం స్పష్టంగా తెలియదు, ఎందుకంటే క్రమం ఉండదు కాబట్టి. అన్వయాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు అర్థం వస్తుంది. ఇందతే ప్రదీపయంతి స్తృణంతి యంత్రై చాదయంతి యంత్రైశ్చాదయంతి బరిహి అంతరిక్షం ఆనుషక్ అనుకూలతయా ఏషాం విదుషాం అంటే అనుకూలంగా, అంతరిక్షం ఆనుషక్ అంటే అనుకూలంగా, ఏషాం విదుషాం ఏషం ఎవరి యొక్క, విద్వాంసుల యొక్క, ఇంద్ర సకలైశ్వర్యవన్ సభాపతి. ఇంద్రుడు అంటే ఇక్కడ సకల ఐశ్వర్యవంతుడైనటువంటి సభాపతి అంటే రాజు. ప్రత్యేకంగా పుష్ట, రాజు దానికి ఎలా ఉండాలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ప్రత్యేక అంగం పుష్టిగా ఉండాలి, బలంగా ఉండాలి, దృఢంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలి. అటువంటి రాజు ఎలా ఉండాలి? యువా తరుణావస్థలో ఉండాలి రాజు. ముసలి రాజు పనికి రాదు, మరి చిన్న పిల్లవాడు రాజుగా పనికిరాడు, తరుణావస్థలో ఉండాలి. సఖా సుహృత్, సహృదయ ఉండాలి, ప్రజల పట్ల మిత్రభావంతో ఉన్నటువంటి సఖుడై ఉండాలి. ఉపయామ గృహీత, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడాలి నియమపూర్వకంగా అని అర్థం. ఉపయామ గృహీతుడే ఉండాలి. అసి అయినటువంటివి నీవు రాసి. అగ్ని ఇంద్రాభ్యాం సకల రాజ్య కర్మ విచార విచక్షణాభ్యాం అగ్ని ఇంద్ర గుణ యుక్తాభ్యాం అన్నారు. అగ్ని ఇంద్రాభ్యాం అంటే సకల రాజ్యకర్మ విచార విచక్షణ, సకల రాజ్యకర్మ విచారం విచక్షణాభ్యాం. అదే ఇంద్ర గుణ, ఇంద్రాగ్ని, అగ్ని ఇంద్ర గుణ యుక్తాభ్యాం. అగ్ని ఇంద్ర గుణ యుక్తంతో కూడినటువంటి ఇక్కడ అర్థం సభాపతి రాజు, అగ్ని, ఇంద్ర అంటే సభాసదులు, సభ్యులు, రాజ్యసభ్యులు, లోక్సభ ఈనాటి భాషలో విధానసభ సభ్యులు అంటే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీ లాంటి వాళ్ళు, సభాసదులు. త్వాం నిన్ను, ఏష ఇది, తే నీ యొక్క యోని అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినారు కాబట్టి ఇల్లు అని, గృహం అని చెప్పినారు. అగ్నింద్రాభ్యాం ఎవరు చెప్పడం జరిగింది. అగ్ని ఇంద్ర అంటే ఏమిటో అంటే రాజు, సభాసదులు. త్వా నిన్ను, ఇవి శబ్దాలకు అర్థం. అన్వయములు ఏ వేదపారగా, ఎవరైతే వేదపారకులు, వేద విద్వాంసులు, వేదాన్ని సొంతం అధ్యయనం చేసిన వారు విద్వాంసులు, సభాసదో అగ్నిం, సభాసదులు వారు సభాసదులు, అగ్నిం ఘ ఇంధతే ఏషాం ఆనుషక్ బరిహి ఆస్తృణంతి యువేంద్ర సభాపతి సఖా అస్తి. సభాపతి యువేంద్రుడు, యువకుడైనటువంటి ఐశ్వర్యం గలవాడు యువేంద్ర సభాపతి సఖా అస్తి. ఆ సభాపతి సఖుడై ఉండాలి, సుహృదయ ఉండాలి. యస్త్వం అగ్ని ఇంద్రాభ్యాం ఉపయామ గృహీతోసి యస్య తే తవ ఏషా యోనిరస్తి తం త్వాం ప్రాప్త వయం అగ్ని ఇంద్రాభ్యాం త్వాం ఉపదేశమ అని అనువులో చెప్పడం జరిగింది. మనం దాన్ని తెలుగులో అనువాదం చేసుకుంటే
ఎవరైతే విద్యా సంపన్న విద్వాంసులు ఉంటారో, అంటే వేద విద్యా సంపన్న విద్వాంసులు సభాసదులే ఉండాలి, వేదాధ్యయనం చేసిన వారు ఉండాలి. ఈనాటి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలా కాదు. ఆ సభకు, రాజ్యసభకు సభ్యుడు కావాలంటే, సభాసదుడు కావాలంటే వేద విద్యా సంపన్న విద్వాంసుడు సభాసదుడై ఉండాలి. అంటే ఎవరైతే వేద విద్యా సంపన్న విద్వాంసులు సభాసదులై ఉంటారో, అగ్ని విద్యుత్ ఆది అగ్ని, విద్యుత్ మూల అగ్ని అంటే ఇక్కడ ఈ వైజ్ఞానికులు అని అర్థం. వైజ్ఞానికులు, ఇంజనీర్లు అటువంటి వారు, డాక్టర్లు, ప్రొఫెసర్లు అటువంటి వారు. విద్యుత్ ఆది అగ్ని హి అగ్నినే ఇంధతే ప్రకాశ, అంటే ఆ పదార్థముల యొక్క యథార్థ జ్ఞానాన్ని, రహస్య జ్ఞానాన్ని తెలిసిన వారే ఉండాలి. వాటిని ప్రకటింపజేసే వారే ఉండాలి. వాటిని కనుగొనాలి. అటువంటి వారు, అంత బుద్ధి, అంత లోతు జ్ఞానం తెలిసినటువంటి సభాసదులు ఉండాలి. తర్వాత ఆనుషక్, తమ యొక్క అనుకూలంతో, అంటే వారి లోపల ఏదైతే జ్ఞానం ఉందో ఆ జ్ఞానానికి అనుకూలంగా ఆ ఉపాయాలతో అంతరిక్షం పరిహి అన్నారు. అంతరిక్షం యొక్క ఆస్తునంతి, అంతరిక్షమును యంత్రాల ద్వారా ఆచ్ఛాదన చేయాలి, అంతరిక్షాన్ని కప్పివేయాలి యంత్రముల ద్వారా. అంటే ఏంటి? అంతరిక్షాన్ని కప్పడం అంటే యానముల ద్వారా కప్పేయాలి ఆకాశాన్ని. లేదా అస్త్రశస్త్రాల ద్వారా, యుద్ధం చేసేటప్పుడు అస్త్రశస్త్రాల ద్వారా ఆకాశాన్ని కప్పేస్తారు. అది ఆస్త్రనంతి అన్నారు. అంటే రాజు ఎలా ఉండాలి? ఆకాశాన్ని, అంతరిక్షాన్ని ఆచ్ఛాదన చేయాలి అన్నారు. అలాగే ఏషాం, ఎవరి యొక్క రాజు ఎలా ఉండాలి? యువ సర్వాంగ పుష్ట, సర్వాంగ సుందర, సర్వ విద్యా విచక్షణ, తరుణ అవస్థ. ఇది అనమైన తర్వాత హిందీలో మహర్షి చెప్పిన అర్థం. సర్వాంగ పుష్టుడు, సర్వాంగ సుందరుడు, సర్వ విద్యా విచక్షణ, తరుణ అవస్థలో ఉన్నటువంటి ఇంద్రుడు. ఇంద్రుడై ఉండాలి. సకల ఐశ్వర్యయుక్త సభాపతి అయి ఉండాలి. సభాపతి రాజు సకుడై ఉండాలి, మిత్రుడై ఉండాలి. అటువంటి నిన్ను అని ఇక్కడ సంబోధిస్తే, అటువంటి ఓ రాజా, అటువంటి నీవు అగ్నింద్రాభ్యాం సంపూర్ణ రాజకర్మ విషయంలో, ఆ విచారంలో చతురుడై ఉండాలి. అగ్ని తర్వాత సూర్యునిలా ఉండాలి. అగ్ని మరియు సూర్యునితో సమానంగా ప్రకాశమానుడై ఉండాలి సభాపతి. మరియు సభాసదులు కూడా ఉపయామ గ్రహితులై ఉండాలి. ప్రజాధర్మం అంటే ప్రజలు ఎన్నుకోబడి, ప్రజాధర్మంతో, ప్రజల చేత, ప్రజల అంగీకారంతో, ఆమోదంతో రాదు. సభాసదులు కూడా ఆ రాజును సంబోధిస్తే, నీ యొక్క ధర్మం ఏ ధర్మం అనేది? న్యాయయుక్తమైనటువంటి సిద్ధాంతం, న్యాయయుక్తంతో ఉన్నటువంటి ధర్మానికి నీవు నివాసం కావాలి. ధర్మ నివాసం యోని, ఆ రాజ్యసభ కావచ్చు, అంతఃపురం కావచ్చు, ఆ కోట కావచ్చు, ఆ రాజ్యం, ఆ యోని, ఆ ఇల్లు, ఆ నివాసం న్యాయయుక్త సిద్ధాంతానికి నివాసమే ఉండాలి. ధర్మ నివాసమే ఉండాలి, ధర్మ నిలయమే ఉండాలి. అటువంటి నిన్ను పొంది మేము ఈ సభాపతి సభాసదుల కొరకు ఉపదేశిస్తున్నాం. అంటే ప్రజలు ఉపదేశిస్తున్నారు చివరికి ప్రజల యొక్క ఆమోదంతోనే అని అన్వయంలో మనకు అర్థం తెలుస్తుంది. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు రాజధర్మే స్వకర్మణ సభాధీనత్వాద్ విచార సభాసు ప్రవృత్తేషు రాజవర్గీయ జనేషు ద్వౌ త్రయో బహవో వా సభాసదః స్వవిచారేణ యమర్థం నిష్పాదయేయు తదనుకూల ఏవ రాజప్రజాజన వర్తేరన్. అంటే రాజధర్మంలో ఏ పనైనా, ఏ కార్యమైనా సభ యొక్క ఆధీనంలో ఉంటుంది. సభ యొక్క ఆధీనం ఉండడం వల్లనే ఆ విచారణ చేసేటప్పుడు, ఆలోచించేటప్పుడు, చర్చించేటప్పుడు అందరి యొక్క అభిప్రాయాలు తీసుకొని అప్పుడు దాన్ని నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఆ సమయంలో అక్కడ
ఉన్నటువంటి సభాసదులు ఎవరు ఉంటారో అందులో ముఖ్యులు 2 కానీ 3 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ సభాసదులను కలిసి తమ విచారం, తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేసి అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అందరు కలిసి, అందరి ఆమోదంతో. ఏది తీసుకున్నారో ఆ నిర్ణయం దానికి అనుగుణంగానే రాజపురుషులు అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రాజు కూడా, రాజమాత అందరూ కూడా, ఆ పరివారం కూడా, రాజపరివారం కూడా, తర్వాత ప్రజాజనులు కూడా అలాగే వర్తించాలి, అలాగే వ్యవహరించాలి, పాటించాలి అని భావార్థంలో మార్చి చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధానం అంతటా సాగుతుంది, ప్రపంచం అంతా, విశ్వం అంతా కూడా. దాన్ని గమనించి దేశ పరిపాలన చేయాలి, రాజ్య పరిపాలన చేయాలి. అలాగే మన ఇంటిని కూడా చూసుకోవాలి. ఇల్లు కూడా అంతే, ఇల్లు కూడా ఒక విశ్వమే, ఒక రాజ్యమే, ఒక దేశమే. అలాగే మన శరీరం కూడా ఒక రాజ్యమే. ఇలా అన్వయం చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటే ఒళ్ళు బాగుంటుంది, ఇల్లు బాగుంటుంది, సమాజం బాగుంటుంది, ఆ ఊరు బాగుంటుంది, ఆ రాష్ట్రం బాగుంటుంది, ఆ ప్రదేశం బాగుంటుంది, ఆ దేశమే బాగుంటుంది, ప్రపంచమే బాగుంటుంది. విషయంలో ఇదే, ఈ సూత్రమే పాటిస్తున్నారు. పరమాత్మ కూడా పాటిస్తున్నారు, అన్ని పాటిస్తున్నాయి. సూర్యుడు తను నచ్చినట్టు ఉండడం లేదు, చంద్రుడు తనకు నచ్చినట్టు ఉండడం లేదు, భూమి తనకు నచ్చినట్టు ఉండడం లేదు. కొన్ని నియమాలు కట్టుబడి అవి తిరుగుతున్నాయి, భ్రమణ చేస్తున్నాయి, పరిభ్రమణ చేస్తున్నాయి, జరుగుతున్నాయి. ఇష్టము, నా ఇష్టం, నాకు నచ్చినట్టు ఉంటానంటే కుదరదు. ఇది నా రాజ్యం, నేనే అంత, నేనే నీ అంత అంటే కుదరదు. జగవంత పరంపిత పరమాత్మ సర్వనియంత, సనాతన నియంత, శాశ్వత నియంత ఉన్నాడు. ఆ నియంతనే నచ్చినట్టు ఉండడం లేదు. మనం ఎంత, మన శక్తి ఎంత, మన బలం ఎంత, మన విద్య ఎంత, మన జ్ఞానం ఎంత, మన సామర్థ్యం ఎంత, మనం ఎంత, ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుందాం. ఈ మంత్రం ద్వారా, ఈ ఉపదేశాన్ని అర్థం చేసుకొని మన జీవితాన్ని మార్చుకుందాం. ఓం. ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని అర్థం. మంత్రం ఒకసారి. ఓం ఆఘాయే అగ్నిం ఇంధతే, ఆఘాయే అగ్నిం ఇంధతే, స్తృణంతి బరిహి ఆనుషక్, ఏషాం ఇంద్రో యువాసఖా, ఉపయామ గృహీతోస్య అగ్నీంద్రాభ్యాం, త్వయుషా తే యోనిరగ్నీంద్రాభ్యాం త్వా. మంత్రం రాసేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అంటే అడగండి. ఏమర్థం చేస్తున్నారు, ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు? నిర్ణయం తీసుకోండి, ఎలా ఉండాలో, ఎలా వ్యవహరించాలో, ఇంట్లో బయట. నచ్చినటువంటి కుదరదు. అడగండి, చెప్పండి, అడగండి, ప్రశ్న అడగండి, సమాధానాలు చెప్పండి. లేకపోతే ఏం అర్థం చేసుకున్నారు, ఎక్కడున్నారు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. రాజైనా తర్వాత సభాసదులైనా కూడా వాళ్ళు విద్వాంసులై ఉండాలి, వేద జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని ఉండాలి. అలాంటి వారందరూ కూడా కలిసి చర్చించి, ఆలోచించి ఆ నిర్ణయాలను తీసుకుని, ఆ నిర్ణయాలని చట్టాలుగా అమలు చేసి అందరూ పాలించాలి. అది రాజపరివారమైనా సరే, సభాసదులైనా సరే, ప్రజలందరూ కూడా వాటిని గౌరవించి వాటికి అనుకూలంగా నడుచుకుంటే ఆ రాజ్యము సుభిక్షంగా ఉంటుంది. పరమాత్మ కూడా ఈ సృష్టిని చేసి, ఈ సృష్టికి నియమాలని చేసి, నియమాల ప్రకారంగానే పరమాత్మ కూడా నడుపుతున్నాడు. సూర్యుడైనా, చంద్రుడైనా, గ్రహాలైనా, నక్షత్రాలైనా, లోకలోకాంతరాలన్నీ కూడా ఆ పరమాత్మ నియమాలకే లోబడి అవి పనిచేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఈ శరీరం అనేది కూడా జీవుడికి రాజ్యమే అన్నారు. ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి
ఇంద్రియాలు కానీ, అంగాలు కానీ, లోపల పనిచేసే బాహ్యమైనటువంటివి కానీ, కర్మేంద్రియాలు కానీ, జ్ఞానేంద్రియాలు కానీ, లోపల ఉన్నటువంటి అనేక అంగాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చక్కగా పనిచేసినప్పుడే ఆ శరీరం అనే రాజ్యం కూడా అది ఆ జీవునికి, ఆత్మకి అనుకూలంగా, సుఖవంతంగా ఉంటుంది. కాబట్టి అన్నిటిని కూడా అంటే ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి సర్వ అంగాలను కూడా మనము తెలుసుకుని మనకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఆలోచనని కూడా ఆచరించటం కాకుండా బుద్ధితో విచారించి పరమాత్మ యొక్క జ్ఞానాన్ని కూడా, వేద జ్ఞానాన్ని కూడా తెలుసుకుని ఈ మానవుని యొక్క కర్తవ్యాలు ఏంటి, అకర్తవ్యాలు ఏంటి అన్ని కూడా తెలుసుకుని తదనుకూలంగా నడుచుకుని ఏదైనా శరీరంలో ఎక్కడ ఏదైనా లోపం ఉంటే దానిని వైద్యుల ద్వారా కానీ, గురువుల ద్వారా కానీ, మానసికమైన, శారీరకమైన వాటిని సరిచేసుకుని జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి పరమాత్మ యొక్క సన్నిధానాన్ని పొందవచ్చు అని నేను తెలుసుకున్నాను గురుగారు. అలాగే కుటుంబంలో కూడా అందరూ కలిసి ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఎలాంటి సమస్యలు, గొడవలు లేకుండా కుటుంబం కూడా సవ్యంగా సాగిపోతుంది అని తెలుసుకున్నాను. మీ సంకల్పమా, మీ వ్రతం, మీ నిర్ణయం? నేను కూడా అలాగే ఆలోచించి అన్ని కూడా విచారించి నిర్ణయం తీసుకుంటాను. ఏ పని తొందరపడి చెయ్యను. నేను కూడా అట్లాగే ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుని వాటిని తీసుకున్న నిర్ణయాలని నేను కూడా అనుసరించి పాలిస్తాను. శుభం, శుభం, అభినందనలు. ఇంకెవరైనా సందేహాలు అడగండి లేదా చెప్పండి. ఆత్మ నివేదన సిద్ధంగా ఉండండి. ఇంకా ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఈ సూత్రం పాటించండి, చాలా సమస్యలు పోతాయి. ఋషి పేరే త్రిశోక ఋషి. మన శోకాలన్నీ పోవాలంటే ఈ సూత్రం పాటించండి. ఇది ఒక రహస్యం నిజానికి. సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన చెప్పండి. ఆత్మ నివేదన సిద్ధం లేదా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఈ మంత్రంలో అమ్మా, ఓం ఆత్మ నివేదన, ఆత్మ నివేదన భగవంతుని చెప్పుకోండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ ఓ లోపలికి మాత్మకి ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. ఓ పరమాత్మ తండ్రి, నీవు ఏదైతే సృష్టిలో నియమించావో అదే ప్రకారంగా ఈ జడ పదార్థాలు ఇంకా ప్రాణులు కానీ అన్నీ నీ నియమాలనే ఆచరిస్తూ అవి సుఖంగానే ఉంటున్నాయి. కానీ నేను మాత్రం ఆచరించలేకపోతున్నాను. అందుకనే నేను కొన్ని దుఃఖాలు ఉంటున్నాయి నాకు. తండ్రి, ఒక రాజు ఎట్లయితే న్యాయ సభ ఉంటుందో, ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి చట్టాలు చేసి ప్రజలకి అమలు చేస్తారు. ఆ ప్రజలందరూ అది ఆచరిస్తారు. అలాగే నేను ఆచరిస్తాను తండ్రి. నా ఇంట్లో కూడా నేను అలాగే ఆచరిస్తాను.
పరమపిత పరమాత్మ నీవు ఏదైతే నియమాల్లో ఉంచావో దానిని కూడా ఆచరించటానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. అలా ఆచరిస్తేనే నేను ఇక్కడ సుఖాన్నైనా నీ దగ్గరికి చేరటానికైనా నాకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆచరించకపోతే నిన్ను చేరలేను తండ్రి. అందుకని ఒక గురువుని ఇచ్చావు. ఆ నియమాల్ని పాటించటానికి కూడా శిక్షణ, ఆ గురువు గారు మాకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆ శిక్షణ ద్వారానే నీ నియమాలన్నింటినీ ఆచరించటానికి చాలా 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 ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము తండ్రి. నిన్ను చేరుకోవాలంటే ఈ శరీరాన్ని అంతా శుద్ధి చేసుకోవాలి, ఆత్మను శుద్ధి చేసుకోవాలి. అట్లా శుద్ధి చేసుకున్నప్పుడే నిన్ను చేరగలను తండ్రి. పరమపిత పరమాత్మ నీకు శతకోటి వందనములు. నా సంకల్పం కూడా నిన్ను చేరటానికి ఆత్మశుద్ధి, నిష్కామ కర్మలు చేసుకుంటూ గురు సన్నిధిలో ఉండి ఆత్మని శుద్ధి చేసుకుంటూ శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం చేసుకుంటూ తపస్వాధ్యాయం చేస్తూ నిన్ను చేరటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. ప్రతి క్షణం నీ ఉపాసనే చేస్తూ, నిన్నే స్మరిస్తూ, నీ ఉపాసనే చేస్తూ నేను నిన్ను చేరటానికి శత విధాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. అందుకనే గురు సన్నిధిలో ఉండి గురు శుశ్రూష చేసుకుంటూ నిన్ను చేరటానికి నా సంకల్పం తండ్రి. నిన్ను చేరితే ఇక నాకే కష్టాలు ఉండవు, దుఃఖాలు ఉండవు, ఏది ఉండదు తండ్రి. అంతా నీ ఆనందరసాన్ని పొందవచ్చు తండ్రి. కానీ అది పొందాలంటే చాలా చాలా ప్రయత్నాలు చేయాలి తండ్రి. అందుకని సన్నిధిలో ఉంటే ఆ శిక్షణని పొందుతూ నిన్ను చేరటానికి సంకల్పం తీసుకొని నేను ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓ పరమపిత పరమాత్మ నీకు శతకోటి వందనాలు తండ్రి. గురువు గారికి నా ప్రణామములు. ఓం ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. రాజా రాజాధిరాజా మహారాజా విరాట్ రాజా, హే ప్రభు, ఇంతవరకు నాకు నచ్చినట్టు ఉండాలనుకున్నాను ప్రభు. నేను చెప్పింది తీర్పు, నేను చెప్పింది శాసనం. నేను చెప్పినట్టు అందరూ చేయాలి.
నా మాటే నెగ్గాలి, నేను అనుకుంటే జరగాలనుకున్నాను ప్రభు. నా నిర్ణయమే, ఇంకెవరు ఏం మాట్లాడకూడదు, నేను చెప్పినట్టే జరగాలి, అందరు నా మాటే వినాలి. నిజానికి ఎవరు అలా వినరు, చిన్నపిల్లలు కూడా వినరు. అనుకుంటాం చిన్నపిల్లలు వినాలి. నా పిల్లలు, నా సంతానం, నా శిష్యులు, నా విద్యార్థులు, నా భక్తులు, నా మిత్రులు, నా బంధువులు నా మాటే వినాలి, నేను చెప్పినట్టు చేయాలి. ఎలా ఉంటే అలా ఉండాలి. నేను నవ్వితే నవ్వాలి, ఏడిస్తే ఏడాలి, నేనేం చేస్తే చేయాలి. ఇది రజోగుణం యొక్క ప్రభావం, అజ్ఞానం యొక్క ప్రభావం, అహంకారం, గర్వం, అంతా నేనే, నేనే నియంత్రణ, నేనే అధికారిని, నేనే రాజును, నేనే స్వామిని, నేనే యజమానిని అనుకొని అధికారం చెలాయించడం జరుగుతుంది. అధికారం నడిపించాలనుకుంటారు, నచ్చినట్టు ఉంటారు, నచ్చిన నియమాలు పెట్టుకుంటూ. నేను మాత్రం నియమాలు పాటించను, మిగతా వారందరూ నియమాలు పాటించాలి అని అనుకుంటాం. కానీ ఇది కాదు, పరమాత్మ కూడా అలా చేయడం లేదు. ఏ పిత, నీవు కూడా నియమాలు పాటిస్తున్నావు. నిన్ను అర్థం చేసుకుంటే, నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుంటే అప్పుడు ఈ కష్టాలు ఉండవు ప్రభు. అన్నీ నీవే, అంతటా నీవే ఉండి కూడా ఈ ఐశ్వర్యం అంతా నీదే, పరమేశ్వరుడి నీవే, నీయంతో సర్వనీయంతో, సత్య నిత్య నీయంతో నీవు అయినప్పుడు కూడా నియమాలు పాటిస్తున్నారు తమరు. నియమాలు తయారు చేసిన వారు నియమాలు పాటించడం లేదు ఈ ప్రపంచంలో, కానీ తమరు పాటిస్తున్నారు ప్రభు. తమరిని ఎవరు ఏమి అడగజాలరు, అయినా తమరు పాటిస్తున్నారు. అయినా ఇంకా వేలెత్తి చూపేవారు ఉంటారు. భగవంతుడి నియమాలు ఇలా ఉంటాయా, వ్యవస్థలు ఇలా ఉంటాయా, అసలు భగవంతుడు ఉన్నాడా, ఎక్కడున్నాడు, ఉంటే ఇదేమి వ్యవస్థలు అని చెప్పేసి నిందించేవారు ఉన్నారు. తమరిని కూడా తమరే నిందిస్తున్నారు. నేనెంత, నా శక్తి ఎంత, నా విచక్షణ ఎంత, నా బుద్ధి ఎంత, నా విద్య ఎంత ప్రభు. ఎందరందరూ ఋషుల మహర్షులు కూడా నీ బాటలోనే నేను చేరుకున్నారు. వారు కూడా నేను చెప్పిందే వేదం, నేను చెప్పిందే పరమసత్యం అని ఎవరు చెప్పలేదు ప్రభు. చివరికి వేదం చెప్పిందే సత్యం అన్నారు. అది వారి నిర్ణయం, అనుభవంతో కూడిన నిర్ణయం. నేను మాత్రం అలా కాదు. ఏది రాకున్నా, ఏమి తెలియకున్నా, ఏ అధ్యయనం చేయకున్నా, ఎటువంటి అవగాహన లేకున్నా నేను చెప్పినట్టు వినాలనుకుంటాను. దాని కారణంగా ఎన్నో దుఃఖాలు, నాకెన్నో కష్టాలు, ఇతరులకు కూడా కష్టాలే. అనుభవం లేక నిర్ణయం తీసుకుని నడిపించాలనుకుంటాను, నేనే రాజుని అనుకుంటాను. నాకు కష్టాలే, దుఃఖాలు, ఎందుకంటే ఆ మార్గం నాకు తెలియదు. అపాయాలు వచ్చినప్పుడు, హాని జరిగినప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలో ఉపాయాలు తెలియవు. అనుభవం లేదు, అవగాహన లేదు, విద్య లేదు, అధ్యయనం లేదు ప్రభు. అందుకే నా మాట కాదు, నాకు నచ్చినట్టు కాదు, అందరికి నచ్చినట్టు ఉండాలి. అందరిలో ఉండాలంటే అందరికి నచ్చినట్టు ఉండాలి. అందులో కొందరికి నచ్చినట్టు మాత్రమే. అనుభవం ఉన్నవారు, విద్య ఉన్నవారు, విచక్షణ ఉన్నవారు, ఆ మార్గం చూసిన వారు, ఆ గమ్యం తెలిసిన వారు, వారు చెప్పినట్టు, వారు నడిపించినట్టు నడిస్తే ప్రయాణం సులభం అవుతుంది, సురక్షితంగా గమ్యం చేరుకుంటాం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రభు. అనుభవం లేని వారి మాట వినకూడదని, తెలియని వారి, పసివారి మాట, అమాయకుల మాట వినకూడదు, మూర్ఖుల మాట వినకూడదని అర్థమవుతుంది ప్రభు. విద్వాంసుల మాట వినాలి, విద్వాంసులైనటువంటి గురువుల మాట వినాలి, తెలిసిన వారు అయినటువంటి తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి, పెద్దల మాట వినాలి,
అనుభవజ్ఞుల మాట వినాలి. ఎవరు చెప్పినట్టు కాదు, నాకు తెలిసినట్టు కాదు, నాకు నచ్చినట్టు కాదని అర్థమవుతుంది ప్రభు. నా సమస్యలకు, నా కష్టాలకు ఇది ఒక పెద్ద కారణం ప్రభు. గర్వం యొక్క రూపమే నేనే అంత అనుకోవడం, నేనే నీ అంత అనుకోవడం, నేనే అధికారిని, నేనే గొప్పవాడిని, నన్ను మించిన గొప్పవారు, తెలిసిన వారు, బుద్ధిమంతులు, విద్యావంతులు ఇంకెవారు లేరు అనుకోవడమే అహంకారం. తెలుస్తుంది ప్రభు, ఇది అహంకారమే, ఇది గర్వమే. అర్థం చేసుకుంటున్నాను ప్రభు. నాకు నచ్చినట్టు కాదు, ధర్మాత్మకు నచ్చినట్టు, ఋషులకు మహర్షులకు నచ్చినట్టు, చివరికి తమరికి నచ్చినట్టు ఉండాలి. అదే ధర్మం, అదే న్యాయం, అదే సుఖం, అదే సుఖానికి ఉపాయం. సుఖోపాయం నీ మాట వినడమే, నీ ధర్మాన్ని గౌరవించడమే. చట్టాలు పాటిస్తే, శాసనాలు పాటిస్తే, నియమాలు పాటిస్తే ఏ నేరం కాదు. అది నియమాలు పాటిస్తే అపరాధం కాదు, పాపం కాదు. పాపం చేయకుండా ఉండాలి, నేరం చేయకుండా ఉండాలి అంటే నియమాలు పాటించాల్సిందే. న్యాయపూర్వక, ధర్మపూర్వక నియమాలు పాటించడం అవసరం. ఏ పిత తమరు చెప్పినట్టు చేయాలి. వేదం ద్వారా తమరు ఏది ఆదేశించినారో ఆ ఆదేశాలను అర్థం చేసుకుని ఆచరించడమే అదే న్యాయం, అదే ధర్మం, అదే పుణ్యం, అదే సుఖం. నియమాలు పాటించడమే సుఖం, సురక్షితం, సుభద్రం. పాటిస్తాను ప్రభు, తప్పకుండా పాటిస్తాను. ఇప్పుడు నా నిర్ణయం కాదు, కొందరు కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది, తెలిసింది ప్రభు. చర్చించాలి, విచారించాలి, సంవాదం చేయాలి, ఆలోచించాలి, అప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవాలి. చర్చించి తీర్మానించి ఆమోదించడం అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు అది నియమం అవుతుంది, అది కట్టుబాటు అవుతుంది. ఆ నియమాలు అందరూ పాటించాలి. ఈ విధానం అర్థమవుతుంది ప్రభు. తమ యొక్క శాశ్వత వ్యవస్థ, శాశ్వత నియమం ఇది. తమరు కూడా పాటించడం జరుగుతుంది. ఇంటి యజమాని అయినా, రాజైనా, నియంత అయినా, చక్రవర్తి అయినా నియమాలు పాటించాల్సిందే. పాటిస్తాను ప్రభు, పాటిస్తాను. నా పెత్తనానికి ఏమీ లేదు ప్రభు, నా నిర్ణయం కాదు. తెలిసిన వారి యొక్క అభిప్రాయాలను అర్థం చేసుకుని వారికి, వారి జ్ఞానానికి, వారి విద్యకు, వారి అనుభవాలకు అనుకూలంగా ఉన్న వాటిని ఆనుషక్ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, ఆనుషకు వేదానుకూలంగా ఉన్నదే ధర్మం, న్యాయం, అదే సరైన నియమం. మోక్షం పొందాలంటే ఈ నియమాలు పాటించాల్సిందే. కష్టాలు పోవాలి, బంధనాలు పోవాలి, దుఃఖాలు పోవాలంటే నియమాలు పాటించాల్సిందే. సొంత నియమాలు కాదు, పరమాత్మ నియమాలు పాటించాల్సిందే అని అర్థమవుతుంది ప్రభు. పాటిస్తాను. నా కష్టాలను, ఈ శోకాలను దూరం చేసుకుంటాను, త్రిశోకాలను దూరం చేసుకుంటాను ప్రభు. విశ్వేదేవ, విశ్వదేవతలను సంతృప్తిపరచడమే దేవతలందరూ, విద్వాంసులందరూ, తల్లిదండ్రులు, గురువులు, ఆచార్యులు, పెద్దలు, సజ్జనులు, ధర్మాత్ములు, వారికి అనుకూలంగా నడుచుకుంటాను ప్రభు. మార్చుకుంటున్నాను ప్రభు, మార్చుకుంటున్నాను. విధానం మార్చుకుంటున్నాను. నా గర్వాన్ని, అహంకారాన్ని అణుచుకుంటున్నాను ప్రభు. రజోగుణాన్ని తగ్గించుకుంటున్నాను, సత్వగుణాన్ని పెంచుకుంటున్నాను. నీ మార్గం రావాలంటే యోగ మార్గమే సరైన మార్గం అని అర్థమవుతుంది ప్రభు. నాకు నచ్చినట్టు కాదు, నేను మెచ్చినట్టు కాదు, తమరు మెచ్చినట్టు, తమరికి నచ్చినట్టు ఉండాలని తెలిసింది. అర్థమవుతుంది ప్రభు, ఇప్పుడిప్పుడు అర్థమవుతుంది. చీకట్లో వెలుగురేఖలు వస్తున్నాయి, కాంతిరేఖలు కనిపిస్తున్నాయి ప్రభు, కనిపిస్తున్నాయి. ఆశ చిగురించింది, నిన్ను చేరుకోవడానికి విశ్వాసం కలుగుతుంది ప్రభు. తప్పకుండా చేరుకుంటాను. ఓం ఓం. హే పిత, నీకు వందనాలు తండ్రి. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు
వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు సమర్పిస్తాను. బంధులారా, సాధకులారా, సుఖాభిలాషులారా, మోక్షాభిలాషులారా, మోక్షాకాంక్షలారా, ముముక్షులారా, సూత్రం పాటించండి, ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి, సాధించండి. మీకు వందనాలు, అభినందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం 3 సార్లు సమర్పణ భావనతో, శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో శ్వాస తీసుకోండి. ఓం. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. ధన్యవాదాలు. ముగించేద్దాం. ఓం శం శుభం.